Hello guys, welcome to our talk Adza. Swagat sa sabe janalai. Hope everyone is well and got to enjoy the glorious sun today. So March is the month of International Women's Day. So yoy mahinama garne soch rakyum. So this is our third talk so far, and asata ki this information on the slides will benefit you in many ways. So we shall start. So women's health matters. So why does it matter? Man or woman, there are a lot of biological and gender-related differences which can have impact on health. So for example, heart diseases are they're more common lognemantima, ani davaki osteoporosis or pregnancy-related health issues. It's in Moilama Hunegarten. So worldwide, women who live longer than men by about 4 years. Women's health Biswabyapi Rupma Manyata Paegota. It is essential to address not only sexual and reproductive health, but also other health issues that occur throughout their life. So the topics we will cover today are breast cancer, cervical cancer, endometriosis, ovarian cancer, pregnancy, menopause, osteoporosis, and mental health. These are the diseases that tend to affect women more. So we'll start off with stats. So statistics, Bodasuru Garum. Breast cancer is the leading cancer killer, Mahila Aruma, aged between 20 to 59 years old. Globally, young Mahila aged between 15 to 24 years old are twice as likely to be at risk of HIV infection compared to men in the same age group. Your high risk is associated with unsafe, unwanted, forced sexual activity sometimes. So complications from pregnancy or childbirth, mukhya causes of death or mahila haruma, especially girls aged between 15 to 19. 21 out of 41 countries, more than a third of girls aged 15 to 19 have anemia. Anemia in kam ragata. This is commonly amongst women because we lose iron during our periods or pregnancy and breastfeeding or dani iron lose gorsum. So it's very common in women. Research also concludes that women are more prone than men to experience anxiety, yatinta, depression, and somatic complaints, saririk gunasoharu, which cannot be explained medically. So we will start off now by talking about breast cancer. So about 1 in 8 women are diagnosed with breast cancer during their lifetime, but there is a good chance of recovery. यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईहरुले रेगुलरली तपाईहरुको ब्रेस्ट एक्जामिन गर्नुहुन्छ and any changes देख्नु भयो भने तुरुन्त GP मा देखाउनुहोस्. So पहिलो noticeable symptom is usually a lump or gato जस्तो feel गर्नुहुन्छ. अनि breast को tissue चाहिँ अलिक मोटो हुन थाल्छ, छाला अलिकति मोटो भएको जस्तो. अनि उमेरसँगै breast cancer जोखिम बढ्दै जान्छ. All women aged between 50 to 70 years old are invited to breast cancer screening every 3 years. चाँदै पत्ता लाग्यो भने उपचार हुन सक्छ with surgery, radiotherapy, chemotherapy. We will touch base on these treatments, पछि हाम्रो cancer topics ma, which we will do later on this year. So moving on, so how do I check my breasts? So when you check your breasts, you have to check whole of the breasts as well as the armpits and your collarbone as well. Collarbone tira maybe lumps or pani feel gonna soksum. So what to look out for is breast ma, perhaps there'll be a change in size or shape, or there might be a lump, or there'll be skin texture change. So dimpling or sort of orange ko khalke texture हुन सक्छ. There might be redness or rash around the skin or the nipple area. Ani nipple ko pani size or shape or change हुन सक्छ. There might be discharge from the nipple, such as liquid or maybe pus.
the breast might be painful or there'll be some swelling. These are the changes to look out for. And if you do see them, please do report and go to your GP to have it further checked. So we will move on to cervical cancer. So cervical cancer is the most common cancer in women aged under 35. Cervical screening or smear test bunter can prevent up to 80% of cervical cancer cases. Sobe Mahilaru aged between 25 to 65 years old are invited for cervical screening every 3 years. Your cervical cancer goes in kehi symptoms initially. So it is even more important to get the screening done in order to detect it early and start treatment. So cervical smear test is basically brushes inserted inside your vagina, and cell samples are taken. The cell samples are then sent to the lab to be tested, and they may find HPV, or otherwise known as human papillomavirus. These are the virus that directly cause cervical cancer. So if the cancer cells are detected, they will call you in and then you will get treated for the symptoms. We will now move on to endometriosis. So endometriosis in dosro sabe banda samanya gynecological condition or UGMA. It affects more than 1.5 million women in the UK beyond puberty, regardless of age, ethnicity, and reproductive history. It is important to remember that endometriosis is not an infection and it is not contagious. So, sordena mantima, and it is not cancerous. Endometriosis is a chronic, so lamo disease and a painful condition. Your disease कसरी develop हुन्छ भने चाहिँ पाठेघरको सेल्सहरू अरू parts of the body मा जम्मा हुन्छ rather than coming out during menstruation. So your जम्मा भएको cells continue to change in size and bleed in response to women's normal menstrual cycle. This can affect bowel, bladder, and kidney function, and it can cause pain in the joints as well. It can also cause bleeding from the sites where the cells have been deposited. यो जान्न महत्त्वपूर्ण छ कि endometriosis को cure छैन, only दबाईहरू छन् which can relieve symptoms, just a paracetamol or ibuprofen, दुखै कम गराउन सक्छ, but for now there is no cure for this. Only the symptoms which you can experience are shown on this pictogram. So you can have painful menstrual cramps that can get worse over time. So पेट एकदम साह्रो दुख्ने during your periods, or lower back pain. So तल्लो ढाड दुख्ने, abnormal bleeding or spotting between menstrual periods. So even if you're not on your periods, you might experience some bleeding, pain during and after sexual intercourse, and painful bowel movements or urination. So pisap ya disa gardakheri dukhne, or you might have diarrhea, nausea, and bloating. Bloating चाहिँ जस्तो तपाईको पेट अलिक full feel गर्ने त्यस्तोहरू symptomsहरू देख्नुभयो भने चाहिँ do go to your GP. You may be diagnosed with endometriosis. So we will move on to ovarian cancer. So ovarian cancer is in silent disease ko रूपमा चिनिन्छ, because symptoms can be very unclear. But the three key symptoms to look out for are persistent pelvic and abdominal pain, so पेट दुखिराख्ने, and increased abdominal size and persistent bloating, so पेट अलिक ठुलो देखिने, and difficulty eating and feeling full quickly, so खाना नरुच्ने or छिटो अगाउने feeling. Next slide. Any other symptoms are पनि देख्न सक्छ ovarian cancer मा, which we have included for your information. पेट again sort of दुस्सा फुलेको जस्तो bloated feeling, or like a swollen tummy अलिक ठुलो देखिने, or some sort of discomfort अथवा pain, अनौठो feeling tummy मा भयो भने, these are one of the symptoms. अनि अघि भनेको जस्तो खाना नरुच्ने या छिटो अगाउने,
This is one of the main symptoms as well. And lastly, barambar pisap airakne, when you have the need to pee more frequently. These are all the symptoms of ovarian cancer, because essentially there's a mass in your ovary. So because of the mass, there's like pressure on your bladder. That's why you need to want to pee more. So these are all the symptoms to look out for, and go to your GP if you need to. Now I will give the floor to Priyanka. Yeah, so thank you, Suprabha, for educating us on all the different cancer topics. Okay, so सुब्रबाले अब सबै क्यान्सरहरूको बारेमा कुरा गर्यो अब चाहिँ let's move on to pregnancy. So pregnancy को बारेमा कुरा गरेपछि I will also talk about menstrual well-being, menopause, osteoporosis र mental health को बारेमा पनि. So pregnancy को बारेमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ being pregnant अब गर्भवती महिला हुनु is and can be a very important part of a woman's life. So हामीले pregnancy को बारेमा चाहिँ जानकारी पाउनु it's very important. Pregnant हुँदाखेरि अब महिलाको स्वास्थ्य मोनिटर गर्नु अनि good health maintain गर्नु पनि is very important, किनकि अब आमाको स्वास्थ्यले नै पछि बच्चाको स्वास्थ्यलाई पनि एफेक्ट गर्न सक्ने हुन्छ अनि त्यसै गरेर प्रेग्नेन्सीलाई नै ओभरअल अनि डेलिभरी हुँदाखेरि पनि एफेक्ट गर्न सक्ने हुन्छ सो त्यसै गरी you can see on this slide UK मा चाहिँ महिलाहरूको population is over half है अनि यो populationबाट पनि more than 3/4 चाहिँ womenहरूलाई चाहिँ pregnant हुन अथवा नहुने चाहना रहेको रहेछन् हैन त्यसै गरेर चाहिँ प्रेग्नेन्ट हुन मन छ भने मजाले प्लान गरेको प्रेग्नेन्सी चाहिँ प्राय जस्तो हेल्दी हुन्छ अनप्लान्ड प्रेग्नेन्सी भन्दा किनभने अब अनप्लान्ड प्रेग्नेन्सी हुँदाखेरि चाहिँ प्रेग्नेन्ट भएको थाहा पनि हुँदैन टाइममा अनि त्यसैले गरेर प्री प्रेग्नेन्सी अथवा प्रीनेटल हेल्थ जुन चाहिँ हुन्छ गर्भवती महिलाहरूको त्यो चाहिँ हामीले राम्ररी मोनिटर गर्न सक्दैनौँ अनि we can't maintain their good health. त्यही भएर अनप्लान्ड प्रेग्नेन्सीहरू चाहिँ it's less healthier. So यो इन्फोग्राफिकमा चाहिँ you can see तीनजना बच्चाहरू जन्मेकोमा एकजना बच्चा चाहिँ अनप्लान्ड हुँदो रहेछ अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ महिला सँगैसँगै बच्चालाई पनि एफेक्ट इम्प्याक्ट हुँदो रहेछ अनि वुमेनहरूलाई चाहिँ के इम्प्याक्ट हुन्छ भने अब obstetric complications-हरू हुन्छ त्यो भनेको चाहिँ डेलिभरी हुँदाखेरि केही कम्प्लिकेसन्सहरू हुन सक्छ हैन अनि अर्को चाहिँ अब एन्टिनेटल केयर त्यो चाहिँ अब पाउन सक्दैन किनकि अनप्लान्ड प्रेग्नेन्सीमा थाहा हुँदैन कहिले प्रेग्नेन्ट भएको भनेर अनि त्यसै गरेर एन्टिनेटल एन्ड पोस्टनेटल डिप्रेसन पनि बढी हुँदो रहेछ वुमेनहरूमा त्यसै गरी बच्चाहरूमा चाहिँ बर्थ वेट चाहिँ एफेक्ट हुँदो रहेछ त्यो भनेको चाहिँ अब जन्मिँदाखेरिको बच्चाको वेट जुन चाहिँ हुन्छ त्यो चाहिँ अबनर्मली हाई और अबनर्मली लो हुन सक्छ त्यसै गरी मेन्टल एन्ड फिजिकल हेल्थ पनि एफेक्ट हुन्छ पछि गएर अनि त्यसै गरी कग्निटिभ टेस्टहरू पनि इन्टेलेक्चुअल टेस्टहरू जुन चाहिँ बच्चाले लिन्छ त्यसमा चाहिँ अब थिङ्किङ रिजनिङ अनि रिमेम्बरिङ स्किल्सहरू हौ त्यो चाहिँ राम्रो डेभलप नहुन सक्ने सम्भावना हुन्छ अनप्लान्ड प्रेग्नेन्सीहरूमा सो कसरी चाहिँ अब प्रेग्नेन्सीमा चाहिँ क्यान वी मेक स्योर द्याट वी आर वेल है सो आइभ लिस्टेड them all here. अनि number 1 मा having a healthy diet, that's common in all conditions. हामीले पहिलाको दुईटा गरेको health talk मा पनि we have talked about it. अनि त्यो चाहिँ अब गर्भवती महिलाहरू लाई चाहिँ प्रेग्नेन्ट हुँदाखेरि चाहिँ धेरै भोक लाग्ने हुन्छ अनि तपाईहरुले सुन्नु भएको होला अब दुईजना मान्छेको लागि खानुपर्छ भनेर पनि भनिन्छ तर त्यो चाहिँ खासै ट्रू चाहिँ हैन त्यो भन्दा बरु it's important to have a healthy diet that includes अब 5 a day खानु हैन 5 variety of fruits and vegetables फलफुलहरु सब्जीहरु जुनले चाहिँ अब भिटामिन्स मिनरल्सहरु पाउनु हुनेछ अनि फाइबर पनि जसले चाहिँ अब डाइजेसनमा हेल्प गर्छ कन्स्टिपेसनहरु रोक्छ त्यसै गरी अब एनर्जीको लागि कार्बोहाइड्रेट्सहरु विशेष गरी whole grain optionsहरु जस्तै whole grain आटाले बनाएको रोटीहरु ब्रेड ब्राउन राइस those are better options अनि
प्रोटिनको कुरा गर्दाखेरि मासु खानुभयो भने लिन मिट छान्ने बोसो नभएको धेरै तेलमा नपकाएको अथवा नो मिट अल्टरनेटिभ्सहरू पनि जस्तै टोफुहरू खाँदा हुन्छ अनि डेयरीहरू पनि लो फ्याट अथवा नन डेयरी अल्टरनेटिभ्सहरू जस्तै अब ओट मिल्क भयो सोया मिल्क भयो त्यस्तोहरू पनि खान सक्नुहुनेछ सो हेल्थी डायट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट अनि नम्बर 2 मा छ मेन्टेनिङ एडिक्वेट न्युट्रिसन विथ नेसेसरी सप्लिमेन्ट्स सो मैले अब डायटको बारेमा कुरा गरेँ तर कुनै कुनै कुराहरू चाहिँ खानाबाट इनफ हुँदैन विशेष गरी अब प्रेग्नेन्ट हुँदाखेरि चाहिँ जस्तै फोलिक एसिड भयो फोलिक एसिड चाहिँ भिटामिन B9 हो अनि यो चाहिँ अब तपाईहरूले सब्जीहरूबाट पनि पाउन सक्नुहुनेछ तर प्रेग्नेन्सीमा चाहिँ इनफ हुँदैन त्यही भएर इट इज रेकमेन्डेड द्याट यु अल्सो टेक सप्लिमेन्ट्स अनि यो चाहिँ 400 माइक्रोग्राम्स डेली खानु रेकमेन्डेड छ त्यसै गरी भिटामिन D सप्लिमेन्ट्सहरू पनि इट्स रेकमेन्डेड इन प्रेग्नेन्सी अनि यो चाहिँ अब इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट किनकि भिटामिन डीले चाहिँ हाम्रो बडीको क्याल्सियम र फस्फेट चाहिँ रेगुलेट गर्छ अनि त्यो चाहिँ अब हाम्रो हड्डी हाम्रो दाँत अनि मसल्सहरू चाहिँ हेल्थी राख्नुको लागि हो त्यही भएर भिटामिन D सप्लिमेन्ट्स अल्सो भेरी इम्पोर्टेन्ट त्यसै गरी आयरन पनि भेरी इम्पोर्टेन्ट सुब्रबाले भनेको जस्तै अब आयरन कमी हुन्छ पिरियडहरूले गर्दाखेरि वी लुज आयरन अनि अनिमिया हुनसक्छ द्याट क्यान लिड टु कम्प्लिकेसन्स त्यही भएर आयरन सप्लिमेन्ट्स लिनु पनि इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट त्यसै गरेर क्याल्सियम एक्सेट्रा अनि एउटा कुरा चाहिँ प्रेग्नेन्सीमा चाहिँ कड लिभर ओइल अथवा अरू सप्लिमेन्टहरू जुनमा चाहिँ भिटामिन A अथवा हामीले रेटिनोल पनि भन्छौँ जुनमा चाहिँ त्यो सब्सटेन्स हो त्यो चाहिँ नलिनु भनेर भनिन्छ किनकि त्यसले चाहिँ पछि गएर बच्चाहरूलाई हार्म हुने सम्भावना हुन्छ त्यही भएर अनि नम्बर 3 मा छ रिमेनिङ एक्टिभ बाई भेरियस प्रेग्नेन्सी एक्सर्साइजेस सो अब प्रेग्नेन्सी हुँदाखेरि एक्सर्साइज गर्नु डेन्जरस होला बच्चाहरूलाई भनेर सोच्नुहुन्छ होला मेबी बट द्याट्स नट ट्रु इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट टु बी एक्टिभ ड्युरिङ प्रेग्नेन्सी बिकज हामीलाई पछि अब लेबरमा जाँदाखेरि पनि कोप गर्नु सजिलो हुन्छ अनि हाम्रो अब बडी एकदम चेन्ज हुन्छ प्रेग्नेन्सीमा एकदम वेट बढ्छ त्यसमा पनि एडाप्ट गर्नुको लागि चाहिँ सजिलो हुन्छ एक्टिभ छ भने फिट छ भने मोस्टली लेस स्ट्रेनस एक्सर्साइजहरू जस्तै वकिङ भयो मेबी 20 मिनट्स वक एभ्री डे अरूहरू चाहिँ स्टमक स्ट्रेन्थनिङ एक्सर्साइजेसहरू पनि सिकाउँछ मिडवाइफले कि त अब्स्ट्रेटिक फिजियोथेरापिस्टलाई पनि रिफर गर्न सक्छ अनि एउटा कुरा चाहिँ द्याट्स नट रेकमेन्डेड इज लाइङ अन यर ब्याक सो घरमा सुतेर ढल्किनु द्याट्स नट रेकमेन्डेड किनकि हाम्रो बेबी बम्प जुन चाहिँ हुन्छ त्यो बेबी बम्पले चाहिँ हाम्रो ठुलो ब्लड भेसल्सहरू रक्तनलीहरू चाहिँ थिच्ने रिस्क हुन्छ अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो रगत चाहिँ मुटुमा राम्ररी बग्दैन त्यसै गरी अब नम्बर 4 मा छ practicing safe medication pregnant हुँदाखेरि you have to think about the baby as well अनि you might already have a condition so तपाईहरुको अब हाई ब्लड प्रेसर छ भने तपाईहरुले मेबी अलरेडी ब्लड प्रेसरको दबाईहरु खानुहुन्छ होला अनि त्यसै गरी तपाई प्रेग्नेन्ट हुनुभयो भने त्यो मेडिकेसन्सहरु चाहिँ खानु मिल्छ कि मिल्दैन भनेर जीपी सँग अथवा तपाईको OBGYN डाक्टरसँग कन्सल्ट गर्नुपर्ने हुन्छ कुनै कुनै मेडिकेसन्सहरु चाहिँ इट्स नट सेफ प्रेग्नेन्सीमा खानु किनकि त्यसले चाहिँ बेबीलाई रिच गरेर हार्मफुल हुन्छ जस्तै आइबुप्रोफेन इज नट रेकमेन्डेड त्यसले गर्दाखेरि मिसक्यारेज अनि जन्डिसहरुको रिस्क बढ्ने हुन्छ अनि त्यसै गरी कुनै कुनै एन्टिबायोटिक्सहरु पनि रेकमेन्डेड हुँदैन त्यही भएर चाहिँ मेडिकेसन वाइज चाहिँ अलवेज कन्सल्ट तपाईहरुको जीपी मिडवाइफ ओर OBGYN डाक्टर त्यसै गरी नम्बर 5 मा छ मोनिटरिङ योर मेन्टल हेल्थ सो त्यतिकै पनि मेन्टल हेल्थ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट अनि प्रेग्नेन्सीमा चाहिँ इट्स इभन मोर इम्पोर्टेन्ट किनकि अब प्रेग्नेन्ट हुनु भनेको इट्स अ बिग लाइफ इभेन्ट द प्रेग्नेन्ट वुमन विल फिल अ लट अफ डिफ्रेन्ट इमोसन्स कति धेरै इमोसन्सहरु हुन्छ फिलिङ्सहरु हुन्छ अनि त्यो चाहिँ मोनिटर गर्नु एकदम इम्पोर्टेन्ट हो अनि यु माइट वान्ट टु ह्याभ अ very good support system अब तपाईले पार्टनरलाई शेयर गर्न सक्नुहुनेछ अथवा तपाईको मिडवाइफसँग पनि कुराहरु शेयर गर्न सक्नुहुनेछ केही एंजाइटीहरु केही अब स्ट्रेसहरु छ भने अथवा देयर आर अल्सो एन्टिनेटल क्लासेस जहाँ चाहिँ तपाईहरुले अरु प्रेग्नेन्ट फ्यामिलीजहरुलाई भेट्न सक्नुहुनेछ अनि you can share about your difficulties with pregnancy अनि नम्बर 6 मा छ having a supportive work environment so तपाई काम गर्नु हुँदैछ अनि प्रेग्नेन्ट हुनुभयो भने
It's very important to know your rights. अनि तपाईको अब maternity leave कति पाउन सक्नुहुनेछ त्यस्तो त्यस्तो कुराहरू तपाई प्रेग्नेन्ट हुनुभयो भने तपाईले अब तपाईको एम्प्लोयरलाई भन्नुभयो भने त्यसपछि चाहिँ एउटा रिस्क असेसमेन्ट नर्मली गर्नुपर्ने हो अनि त्यो रिस्क असेसमेन्टले चाहिँ अब तपाईको काममा चाहिँ रिस्कहरू के छ खतराहरू के छ के डेन्जर्सहरू छ that might be a risk to you or your baby त्यो चाहिँ अब पत्ता लगाउन सकिन्छ अनि त्यसपछि चाहिँ केही एडजस्टमेन्टहरू गर्नु पर्ने हो भने गर्न सकिन्छ त्यसै गरेर नम्बर 7 मा छ अटेन्डिङ प्रीनेटल केयर अपोइन्टमेन्ट्स प्रीनेटल केयर अपोइन्टमेन्ट्स चाहिँ रेगुलरली हुन्छ अनि यसमा चाहिँ अब गर्भवती महिलाको फिजिकल एन्ड मेन्टल कन्डिसन चाहिँ मोनिटर गर्छ सो तपाईको ब्लड प्रेसर भयो स्क्यान्सहरू हुन्छ हाउ द बेबी इज डेभलपिङ त्यस्तोहरू सो इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट टु अटेन्ड दिज And then number 8 was practicing safe vaccinations. Vaccination को कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कुनै भ्याक्सिन्सहरू जस्तै फ्लू भ्याक्सिन भयो or whooping cough भ्याक्सिन्सहरू त्यो चाहिँ रेकमेन्डेड छ प्रेग्नेन्सीमा यिनीहरू चाहिँ इनएक्टिभेटेड भ्याक्सिन्सहरू हो अनि यिनीहरूमा चाहिँ लाइभ भाइरस चाहिँ हुँदैन तर लाइभ भाइरस भएको भ्याक्सिन्सहरू जस्तै एमएमआर भयो मम्प्स मिजलको लागि पोलियो भयो त्योहरू चाहिँ they are not recommended in pregnancy किनकि त्यसमा चाहिँ लाइभ भाइरस हुन्छ अनि लास्टमा चाहिँ अब स्टपिङ स्मोकिङ एन्ड अल्कोहल कन्जम्पसन यो त भन्नै पर्दैन यो अब हामीले हाम्रो प्रिभियस 2 हेल्थ टक्समा पनि कति एम्फसाइज गरिसकेको छौँ स्मोकिङ र अल्कोहलले चाहिँ एकदम हार्मफुल इफेक्ट्सहरू हुन्छ स्पेशली प्रेग्नेन्सीमा चाहिँ रिस्कहरू एकदम बढ्छ कम्प्लिकेसन्सहरूको सो तपाईको ड्यू डेट भन्दा अगाडि नै बच्चा जन्मिने रिस्क त्यो बढ्न सकिन्छ अथवा स्मोकरहरूको बेबिजहरू चाहिँ एभरेजमा चाहिँ 200 ग्राम चाहिँ लाइटर हुन्छ अरे एभरेजमा सो अब नर्मली अब लो वेट बेबिजहरू जन्मिन सकिन्छ त्यसै गरी स्टिल बर्थको रिस्क पनि बढ्छ स्मोक गर्दाखेरि अल्कोहल कन्जम्पसन चाहिँ इट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ बिकज अल्कोहल चाहिँ अब हामीले सेफली कन्ज्युम गर्यो भने पनि त्यो चाहिँ हाम्रो रगतमा पास भएर बच्चामा पुग्छ अनि बच्चाको चाहिँ लिभर चाहिँ बच्चाको कलेजो चाहिँ सबसे अन्तिममा डेभलप हुन्छ अरे त्यही भएर चाहिँ अब त्यो अल्कोहल बच्चाकोमा पुग्यो भने बच्चाको लिभरले प्रोसेस गर्न सक्दैन क्या राम्ररी अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कम्प्लिकेसन्सहरू हुन्छ मिसक्यारेज हुनसक्छ प्रिमेच्योर बर्थ हुनसक्छ अनि त्यही भएर इट्स बेटर टु जस्ट स्टप अल्कोहल कन्जम्पसन एज वेल सो हामीले कुरा गऱ्यौँ अब प्रेग्नेन्सीमा कसरी अब हेल्थी हुन सक्ने तर पनि देयर आर कमन सिम्पटम्स इन प्रेग्नेन्सी द्याट मोस्ट वुमेन एक्सपिरियन्स गर्न सक्नुहुनेछ अनि यो लिस्टमा देख्न सक्नुहुनेछ मैले लिस्ट गरिरहेको छु सो नम्बर 1 मा छ हेडेक्स पनि एकदम कमन हो सिम्पटम हो तर कोही बेला चाहिँ यो एउटा कन्डिसन प्रिक्लाम्सिया भनिन्छ त्यसको साइन हुन सक्छ अनि प्रिक्लाम्सिया चाहिँ एउटा एकदम सिरियस कन्डिसन हो यो चाहिँ प्रेग्नेन्सीको 20th विक सो 20 हप्ता पछि डेभलप हुन सक्छ अनि अब हेडेक साथसाथै तपाईलाई एकदम नराम्रो हेडेक भइरहेको छ अनि त्यसै गरी तपाईलाई हेर्नु अलिकति धमिलो देख्नु हुँदैछ त्यसै गरी अब तपाईको एकदम भमिट आउने हुन सक्दैछ कि त तपाईको अनुहार हात खुट्टाहरू अचानक सुन्निने त्यस्तोहरू भयो भने चाहिँ इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट टु कन्ट्याक्ट योर मैटर्निटी युनिट जीपी मिडवाइफ नभए एनएचएस कै 111 कल गरेर इन्फर्म गर्नको लागि किनकि यो चाहिँ प्रिक्लाम्सियाको साइन हुन सक्छ तर नर्मल हेडेक छ भने चाहिँ नर्मल पेन किलर प्यारासिटामोल खान सकिन्छ अनि नम्बर 2 मा छ नोज ब्लिड्स एन्ड ब्लिडिङ गम्स यो पनि एकदम कमन नै हो प्रेग्नेन्सीमा अब हार्मोनल चेन्जेसहरू निकै हुन्छ अनि त्यसले गर्दाखेरि नोज ब्लिड्सहरू अनि दाँतमा चाहिँ प्ल्याक जम्मिने त्यो चाहिँ एकदम कमन हुन्छ त्यसै गरी डेन्टल केयर चाहिँ प्रेग्नेन्सीमा इट्स अल्सो क्वाइट इम्पोर्टेन्ट एन्ड इट्स फ्री प्रेग्नेन्सी अनि अन्टिल 1 year after delivery so 1 वर्ष पछिसम्म नै बच्चा जन्मिसम्म नै it's actually free रहेछ so it's important to have your dental hygiene on check त्यसै गरी नम्बर 3 मा छ vomiting and morning sickness यो त एकदमै कमन सिम्पटम हो स्पेशली प्रेग्नेन्सीको अगाडि अर्ली प्रेग्नेन्सीमा अनि पछि 16 हप्तादेखि लिएर 20 हप्तासम्म चाहिँ त्यति बेलासम्म चाहिँ हराउनु पर्ने हो यो सिम्पटम तर कोही बेला चाहिँ एकदम सिभियर भमिटिङ हुन सक्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ अब डिहाइड्रेसन पनि हुन सक्ने त्यस्तो पनि हुन सक्छ अनि त्यसलाई चाहिँ हामी हाइपरेमेसिस ग्राभिडारम भन्छौँ
त्यसको बारेमा चाहिँ म कम्प्लिकेसन्समा अझै धेरै कुरा गर्छु तर नर्मली नोजिया एन्ड भोमिटिङ इज क्वाइट कमन त्यतिखेर चाहिँ मेबी लाइफस्टाइल चेन्जेसहरू डायट चेन्जेसहरू अलिकति गऱ्यो भने इट माइट इज द भोमिटिङ जस्तै अब धेरै पानी खाने अनि सानो सानो मिलहरू खाने अनि ड्राई मिलहरू धेरै खाने अनि स्पाइसी फुडहरू धेरै नखाने त्यस्तो नभए जिपीले अब एन्टी सिकनेस मेडिकेसन्सहरू पनि दिन सक्छ त्यसै गरी नम्बर 4 मा छ ब्याक स्टमक र पेल्भिक पेन यो चाहिँ अब प्रेग्नेन्सीमा हाम्रो लिगामेन्ट्सहरू जुन चाहिँ हुन्छ मसल र बोनलाई जोडाउने लिगामेन्ट्स त्यो चाहिँ स्ट्रेच हुँदै जान्छ प्रेग्नेन्सीमा चाहिँ किनकि अब पाठीघरमा अब ठुलो ठुलो हुँदै जान्छ नि त त्यही भएर ठाउँ बनाउनको लागि चाहिँ त्यो लिगामेन्ट्सहरू एकदम स्ट्रेच हुन्छ अनि त्यो स्ट्रेचले गर्दाखेरि चाहिँ ब्याक पेनहरू हुन्छ पेल्भिक पेनहरू हुन्छ अनि स्टमक पेन चाहिँ अब त्यो लिगामेन्ट स्ट्रेच भएर पनि अनि प्लस अब बच्चा जुन चाहिँ हुन्छ पाठीघरमा ग्रो भइरहेको हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि पेटलाई चाहिँ थिचेर सिफ्ट भएर डिस्प्लेस पनि हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि पनि स्टमक पेनहरू हुन्छ कन्स्टिपेसनले गर्दाखेरि पनि हुन्छ इट क्यान बी सिरियस इफ स्टमक पेन साथसाथै अब केही ब्लिडिङहरू भयो भने कि त भजाइनल डिस्चार्जहरू भयो भने कि त पिसाब फेर्दा पोल्ने दुख्ने त्यस्तोहरू भयो भने चाहिँ मिडवाइफलाई अथवा जिपी एनएचएस 111 कन्ट्याक्ट गर्नुहोस् किनकि यो चाहिँ अर्कै कारणले गर्दाखेरि हुनसक्छ जस्तै अब मिसक्यारेज पो भयो कि एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी पनि भनिन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो बच्चा चाहिँ पाठीघरमा होइन तर अर्कै ठाउँमा डेभलप हुँदै गरेको त्यस्तो पनि हुनसक्छ त्यही भएर इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट टु मोनिटर पेन पनि अनि त्यसै गरी इन्डाइजेसन हार्टबर्न स्टमक पेन जस्तै जस्तै नै हो हर्मोन चेन्जले गर्दाखेरि पनि हुन्छ कि त अब बच्चा ग्रो हुँदैछ अब त्यसले गर्दाखेरि अब पेट थिचिन्छ त्यसले गर्दाखेरि पनि हुन्छ अनि वेट गेन र स्ट्रेच मार्क्स अब त्यो त भन्नै पर्दैन अब एभरेजमा नै 10 केजीदेखि 12 केजीसम्म वेट गेन हुन्छ गर्भवती महिलाहरूको अनि बेबी जब ग्रो हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि अब हाम्रो स्किन चाहिँ छाला चाहिँ तन्केर स्ट्रेच मार्क्सहरू हुन्छ अनि स्वोलन एङ्कल्स फिट एन्ड फिङ्गर्स अब खुट्टाहरू सुन्निने हातहरू सुन्निने त्यो पनि एकदम कमन त्यसै गरेर टायर्डनेस एन्ड स्लिप प्रब्लम्सहरू पनि एकदमै कमन स्पेसली प्रेग्नेन्सीको एन्डेनतिर चाहिँ एकदम कमन हुन्छ किनकि अब वेट गेन धेरै भएको हुन्छ अनि एकदम टायर्ड फिल हुने हुन्छ अनि त्यसै गरेर बेबीको बम्पले गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो राम्रो सुत्न नसक्ने अनि बम्प फ्रेन्डली सुत्ने पोजिसनहरू पनि हुन्छ अनि त्यो चाहिँ अब नर्मली साइडमा नै हो साइडमा सुत्ने अनि त्यसै गरी अब क्याफिनहरू नखाने सुत्दा अनि लास्टमा छ थ्रस vaginal discharge and vaginal bleeding सो थ्रस चाहिँ एउटा यिस्ट इन्फेक्सन हो क्यान्डिडा भन्ने फङ्गसले हुन्छ नर्मली चाहिँ यो फङ्गस चाहिँ हाम्रो भजाइनामा नर्मली यतिकै हार्म नगरी नै यतिकै हुन्छ केही सिम्पटम्सहरू हुँदैन तर प्रेग्नेन्ट हुँदाखेरि चाहिँ त्यो ब्यालेन्स चाहिँ अलिकति डिसलज हुन्छ त्यही भएर चाहिँ अनि त्यो फङ्गस चाहिँ धेरै ग्रो हुन्छ अनि त्यसले गर्दाखेरि थ्रस हुन्छ अनि थ्रसमा चाहिँ अब भजाइनल डिस्चार्जहरू देखिन्छ है वाइट डिस्चार्ज अनि केही चिलाउने इरिटेसन हुने त्यस्तोहरू हुन्छ दुख्ने सोर हुने अनि रेडनेसहरू हुने भजाइनल एरियामा त्यस्तोहरू हुन्छ अनि ट्रिटमेन्ट चाहिँ अब एन्टिफङ्गल नै हो त्यो तपाईँको डक्टरहरूले प्रिस्क्राइब गरिदिनुहुन्छ अनि इट्स सेफ टु टेक इन प्रेग्नेन्सी अनि vaginal discharge पनि हुन्छ vaginal discharge चाहिँ इट्स भेरी कमन नट जस्ट इन प्रेग्नेन्सी बट आफ्टर यु गो थ्रु प्युबर्टी भएपछि अनि पिरियड हुनु थालेपछि vaginal discharge क्वाइट कमन नै हो तर नर्मली चाहिँ नर्मल vaginal discharge चाहिँ अलिकति पातलो अनि सेतो अथवा नगनाउने खालके हुन्छ अनि तपाईँको डिस्चार्ज चाहिँ अर्कै कलर हरियो पहेँलो कि त गनाउने कि त अलिकति थिक मोटो छ भने चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ यु सुड डिस्कस विथ यर मिडवाइफ अब पिसाब फेर्दा पोल्ने त्यस्तो भयो भने चाहिँ किनकि त्यो चाहिँ अब इन्फेक्सनले गर्दा हुनसक्छ कि त हरेक केही कारणले गर्दाखेरि हुनसक्छ त्यही भएर इट्स अल्सो इम्पोर्टेन्ट टु मोनिटर द्याट अनि लास्टमा चाहिँ अब vaginal ब्लिडिङ भयो vaginal ब्लिडिङ चाहिँ अब इट इज सिरियस धेरै कारणले हुनसक्छ जस्तै अब तपाईँको मेबी मिसक्यारेज भएको होला कि त एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी अघि भनेको जस्तै हुनसक्छ कि त तपाईँको पाठीघर नै केही चेन्जेसहरू भइरहेको हुनसक्छ कि त प्लसेन्टल अब्रप्सन पनि भनिन्छ त्यो चाहिँ अब हाम्रो प्लसेन्टा चाहिँ पाठीघरमा राम्ररी जोडिनु नसक्ने कि त जोडेपछि पनि सेपरेट भएको त्यसले गर्दाखेरि पनि हुनसक्छ ब्लिडिङ सो त्यो कारण पत्ता लगाउनुको लागि चाहिँ अब इट्स इम्पोर्टेन्ट टु इमिडिएटली इन्फर्म
your doctor. So complications, अब त common symptomsहरू त भयो, तर complications पनि प्रेग्नेन्सीहरूको it's important to know. अनि यसमा मैले लिस्ट गरिरहेको छु. नम्बर 1 मा चाहिँ DVT, deep vein thrombosis हो. यो भनेको चाहिँ blood clot in deep vein. So रक्तनलीमा blood clot हुने प्रायः जस्तो चाहिँ खुट्टाहरूमा हुन्छ. अनि यो चाहिँ खासै प्रेग्नेन्सीमा कमन चाहिँ होइन, तर पनि हुन सक्छ अनि इट्स इम्पोर्टेन्ट टु नो. सो तपाईको अब खुट्टामा एकदम सुन्नेर दुखेर अलिकति रातो देख्ने अनि छुँदाखेरि पनि दुख्ने पोल्ने त्यस्तोहरू भयो भने, कि त एकदम हिँड्नै नसक्ने खालके त्यस्तोहरू भयो भने, अनि एकदम हेभी एकदम भारी फिल हुने खुट्टाहरूमा त्यस्तो भयो भने चाहिँ प्लिज इन्फर्म योर GP midwife doctor NHS 111. नर्मली चाहिँ यो एउटा खुट्टामा मात्रै हुन्छ, तर अब दुईटा खुट्टामा पनि हुन सक्छ है. अनि यसको यो क्लट चाहिँ अब भाँचेर हाम्रो रक्तनलीबाट बगेर अरू कतै ठाउँमा गयो भने सिरियस हुन सक्छ. अब फोक्सोमा गयो भने एउटा कन्डिसन पल्मोनरी एम्बोलिजम भन्छौँ हामी, त्यो पनि हुन सक्छ. आई थिंक त्यो हामीले हाम्रो हार्ट टपिकमा पनि कुरा गरेको थियौँ, त्यो पनि हुन सक्छ. अनि यसको ट्रिटमेन्ट चाहिँ अब ब्लड थिनिङ मेडिकेसन चाहिँ हुन्छ, कि त यो प्रिभेन्ट गर्नको लागि चाहिँ तपाईहरुले प्रेग्नेन्ट हुँदाखेरि कम्प्रेसन स्टकिङ्स हुन्छ, टेट स्टकिङ्सहरू, त्यो चाहिँ तपाईको खुट्टाको ब्लड सर्कुलेसन राम्रो मेन्टेन गर्नको लागि लाउन सक्नुहुन्छ. अनि नम्बर 2 मा चाहिँ हाइपरटेन्सन. हाइपरटेन्सन माने हाई ब्लड प्रेसर, त्यो हाम्रो फर्स्ट हेल्थ टक थियो. अनि त्यसमा पनि हामीले कुरा गरेको थियौँ. यो चाहिँ अब इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट इन प्रेग्नेन्सी, किनकि यसले गर्दाखेरि चाहिँ अरू कन्डिसन्सहरू पनि हुन सक्छ. सो हाइपरटेन्सन चाहिँ प्रेग्नेन्सीमा कमन नै हो. अनि एकदम हाई ब्लड प्रेसर भयो भने तपाईको डक्टरले एन्टिनेटल अपोइन्टमेन्टहरूमा तपाईको युरिन पनि चेक गर्न सक्छ. अनि युरिनमा चाहिँ प्रोटिन भेटायो भने चाहिँ त्यो हाई ब्लड प्रेसर र युरिनमा प्रोटिन भेटाउनु चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा प्री-इक्लाम्सिया भन्ने कन्डिसनको सिम्पटम्सहरू हो. अनि प्री-इक्लाम्सिया चाहिँ नर्मली सेकेन्ड हाफ अफ द प्रेग्नेन्सी, सो 20 हप्ता पछि हुन सक्छ. अनि धेरै कारणले हुन सक्छ. अब तपाईको रिस्क चाहिँ तपाईको फ्यामिलीमा अलरेडी त्यस्तो कन्डिसन छ भने बढ्छ. तपाईको अब प्रेग्नेन्ट हुँदाखेरिको एज चाहिँ अब एकदम हाई थियो भने 40 इयर्स और ओल्डर थियो भने पनि रिस्क बढ्छ. त्यसै गरी तपाईको प्रेग्नेन्सीमा चाहिँ मल्टिपल बेबिजहरू छ भने, अब ट्विन्स और ट्रिप्लेट्सहरू छ भने पनि रिस्क बढ्छ. अनि यो प्री इक्लाम्सिया भयो भने चाहिँ पछि राम्रो म्यानेज भएन भने पछि फेरि सिजर्सहरू पनि हुन सक्छ. अनि त्यो सिजर्स भयो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामी इक्लाम्सिया भन्छौँ. सो प्रेग्नेन्सीमा अब हाई ब्लड प्रेसर अनि त्यो युरिनमा प्रोटिन देख्ने अनि त्यसपछि प्रोग्रेस हुँदै गएर सिजर्सहरू हुन थाल्यो भने त्यसलाई चाहिँ हामी इक्लाम्सिया भन्छौँ. तर यो इट्स भेरी वेल मोनिटर्ड. अब एन्टिनेटल अपोइन्टमेन्ट्सहरूमा ब्लड प्रेसरहरू त एकदम मोनिटर गर्छौँ. अनि नम्बर 4 मा छ जेस्टेसनल डायबिटिज. यो चाहिँ डायबिटिज नै हो, तर प्रेग्नेन्सीमा हुने डायबिटिज. अनि नर्मली चाहिँ डेलिभरी पछि चाहिँ यो रिजल्भ हुन्छ, हराउँछ. तर यो चाहिँ प्राय जस्तो प्रेग्नेन्सीको अन्तिमतिर हुन सक्छ धेरै चाहिँ. अनि यसको रिस्क पनि प्री-इक्लाम्सिया जस्तो नै अब तपाईको पेरेन्ट्सहरूलाई थियो भने रिस्क इन्क्रिज हुन्छ. तपाईको वेट एकदम धेरै छ भने पनि रिस्क इन्क्रिज हुन्छ. अनि तपाई अब साउथ एसियन, ब्ल्याक, अफ्रिकन, करेबियन कि त मिडल इस्टर्नबाट आउनुभएको छ भने पनि रिस्क इन्क्रिज हुँदो रहेछ. जेस्टेसनल डायबिटिज चाहिँ यो चाहिँ नर्मली सिम्पटम्स चाहिँ हुँदैन, तर अब एकदम हाई ब्लड सुगर भयो भने त त्यसको आफ्नै सिम्पटम्सहरू हुन्छ. जस्तै अब एकदम तिर्खा लाग्ने, धेरै पिसाब आउने, अनि मुख एकदम ड्राई हुने, अनि थाक्ने, त्यस्तो थकित फिल हुने, त्यस्तो खालके सिम्पटम्सहरू हुन सक्छ. इट क्यान बी सिरियस, किनकि यसले तपाईको बच्चालाई पनि एफेक्ट गर्ने हुन्छ. बच्चाको वेट चाहिँ एकदम हाई हुन सक्छ, अथवा कोही बेला प्रिमच्योर बर्थ पनि हुन सक्छ. ड्यु डेटभन्दा अगाडि बच्चा जन्मिने, बच्चालाई जन्डिस हुने, त्यस्तो पनि हुन सक्छ. सो कम्प्लिकेसन्स आर सिरियस. अनि यसको म्यानेजमेन्ट चाहिँ लाइफस्टाइल चेन्जहरू भयो, डायट, एक्सर्साइज. अनि मेडिसिन वाइज चाहिँ डायबेटिक मेडिसिन्सहरू, सो मेटफोर्मिन भयो कि त इन्सुलिन इन्जेक्सन्सहरू दिन सक्छ. अनि नम्बर 5 मा चाहिँ इचिङ एन्ड इन्ट्राहेपाटिक
cholestasis. So itching is very common in pregnancy. Hormones ले गर्दा होस् कि तपाईको बेबी बम्प ठुलो भएर छाला स्ट्रेच भएर होस् कि itching is very common. तर यो itching चाहिँ अरु कुनै कन्डिसनको साइन पनि हुन सक्छ अनि त्यो चाहिँ मैले यहाँ लेखेको छु intrahepatic cholestasis. त्यो भनेको चाहिँ अब हाम्रो नर्मली बायल जुन चाहिँ हुन्छ हाम्रो पित्त जुन चाहिँ हुन्छ त्यो चाहिँ नर्मली हाम्रो लिभरबाट कलेजोबाट फ्लो भएर हाम्रो डाइजेस्ट गर्नको लागि चाहिँ जान्छ क्या हाम्रो गटमा तर यो इन्ट्राहेपाटिक कोलेस्टासिसमा चाहिँ त्यो पित्त चाहिँ राम्रो बग्न सक्दैन अनि एकदम जम्मिन्छ बिल्डअप हुन्छ अनि त्यो बिल्डअपले गर्दाखेरि चाहिँ इचिङ हुन्छ नम्बर 1 सिम्पटम इचिङ भयो चिलाउने एकदम चिलाउने अनि अर्को चाहिँ अब हाम्रो पिसाब एकदम कालो हुने अनि अर्को चाहिँ जन्डिस त्यस्तो सिम्पटम्सहरु हुन सक्छ सो एकदम सिभियर इचिङहरु भयो भने चाहिँ इन्ट्राहेपाटिक कोलेस्टासिस होला भनेर अलिकति अवेयर हुन इट्स इम्पोर्टेन्ट अनि डायग्नोज गर्दाखेरि चाहिँ ब्लड टेस्टहरु गरिन्छ लिभरको मार्कर्सहरु हुन्छ हो त्यो चेक गरिन्छ अनि त्यसैगरी इचिङको लागि चाहिँ अब क्रीमहरु मेन्थोल भएको क्रीमहरु त्योहरु युज गर्न सकिन्छ अनि नम्बर 6 मा लास्ट हाम्रो कम्प्लिकेसन भयो सिभियर भमिटिङ सो अघि मैले कमन सिम्पटम्स मा चाहिँ भमिटिङको बारेमा कुरा गरेको थिएँ मर्निङ सिकनेसको बारेमा तर सिभियर भमिटिङ चाहिँ it's called hyperemesis gravidarum अघि मैले भनेको जस्तै so 10 जना प्रेग्नेन्ट वुमनमा 8 जनालाई चाहिँ मर्निङ सिकनेस हुँदा रहेछ इट्स भेरी कमन तर यो मर्निङ सिकनेस चाहिँ प्रेग्नेन्सीको एनएन तिर सो 16 वीक्स देखि 20 वीक्स सम्म चाहिँ हराउनु पर्ने हो नर्मली चाहिँ तर अगर त्यो हराएन भने अनि एकदम सिभियर भयो भने चाहिँ अनि डिहाइड्रेसन हुने मालन्युट्रिसन हुने तरिकाले भयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ एकदम सिभियर भमिटिङ हाइपरेमेसिस ग्राभिडारम हो भनेर अवेयर रहनुहोस् अनि त्यसको सिम्पटम चाहिँ अब एकदम सिभियर भमिटिङ भइहाल्यो अनि त्यही माथि लिएर अब पानी नपुगेर डिहाइड्रेसन हुने अनि त्यसले गर्दाखेरि ब्लड प्रेसर एकदम लो हुने अनि त्यसले गर्दाखेरि फेन्ट फिलिङ हुने ढल्ला ढल्ला जस्तो लाइट हेडेड फिलिङ हुने त्यस्तो पनि हुन सक्छ अनि यसको म्यानेजमेन्ट चाहिँ अब एन्टिसिकनेस दबाईहरु दिन सक्छ तपाईहरुको डाक्टरले अनि भिटामिन मिनरल्सहरु पनि दिन सक्छ malnutritionहरु भयो भने सो these are the complications of pregnancy सो अब मैले मेनोपॉजको बारेमा कुरा गर्नु भन्दा अगाडि चाहिँ I want to talk about menstrual well-being so menstruation well it can be quite a taboo subject especially हाम्रो नेपाली कम्युनिटीमा अलिकति कुरा गर्न नसक्ने खालके विषय हो हैन menstruation period हुने तर it's important to talk about it किनकि धेरै कुराहरु डिसअर्डर्सहरु हुन्छ menstruation हुँदाखेरि पनि सो प्राय जस्तो केटीहरुलाई चाहिँ फर्स्ट पिरियड चाहिँ 11 वर्षदेखि लिएर 14 वर्षसम्म हुनु पर्ने हो अनि त्यसपछि चाहिँ एभ्री मन्थ हुन्छ हैन हामी महिनावारी पनि भन्छौं अनि यो चाहिँ अब एभ्री मन्थ हुन्छ अन्टिल मेनोपॉज चाहिँ अब पिरियड कम्प्लिटली स्टप हुनु हो अनि युके मा चाहिँ नर्मली 51 इयर्स ओल्ड मा हुँदा रहेछ सो त्यसैगरी एभरेजमा चाहिँ हामी महिलाहरु चाहिँ 40 वर्षसम्म पिरियड हुँदा रहेछ सो कति इट्स अ chunk of your life त्यसले गर्दाखेरि it's important to know more about it menstruation has a lot of different variations so मैले लिस्ट गरेको छु नम्बर 1 मा छ amenorrhea भनेको चाहिँ पिरियड नहुनु केही कारणले हैन जस्तै प्रेग्नेन्सीमा हुँदैन ब्रेस्ट फिडिङ गर्दाखेरि हुँदैन अनि मेनोपॉज गर्दाखेरि पछि हुँदैन तर कोही बेला अरु केही कारण पनि हुन सक्छ सो amenorrhea चाहिँ दुई प्रकारको हुन्छ प्राइमरी र सेकेन्डरी अनि प्राइमरी भनेको चाहिँ 16 वर्षसम्म पनि फर्स्ट पिरियड नहुने त्यो चाहिँ प्राइमरी amenorrhea हो अनि सेकेन्डरी amenorrhea चाहिँ पिरियड सुरु भइसकेपछि पछि केही कारणले गर्दाखेरि पिरियड रोकिने अनि 6 महिना भन्दा धेरै सम्मसम्म रोकिने त्यो चाहिँ सेकेन्डरी amenorrhea हो यो चाहिँ धेरै कारणले हुन सक्छ अब हार्मोन चेन्जेसहरुले गर्दाखेरि हुन सक्छ अब हामी पछि गएर एन्डोक्राइन सिस्टमको बारेमा पनि एउटा लेक्चर टपिक हेल्थ टक गर्ने छौं अनि त्यसमा चाहिँ हामीले यसको बारेमा अलिक धेरै डिटेलमा डिस्कस गर्ने छौं तर त्यही हार्मोनल चेन्जेसहरुले गर्दा अथवा प्रेग्नेन्सी अथवा बडी वेट एकदम लो भयो भने पनि amenorrhea हुन सक्छ
त्यसै गरी नम्बर 2 मा छ heavy menstrual bleeding अथवा हामीले पहिला मेनोरागिया पनि भन्थ्यौं यसलाई सो heavy menstrual bleeding भनेको चाहिँ यसको डेफिनेसन भिन्दै भिन्दै हुन सक्छ सो एउटा चाहिँ अब नर्मली चाहिँ हाम्रो पिरियड अब एभरेजमा 5 दिन जति हुन्छ तर अब 7 दिन भन्दा धेरै भयो भने त्यसलाई पनि heavy menstrual bleeding भनेर चिनिन्छ अथवा एकचोटीमा चाहिँ 80 मिलिलिटर भन्दा धेरै पिरियड भयो भने त्यो पनि heavy menstrual bleeding भनेर चिनिन्छ अनि यो पनि धेरै कारणले हुन्छ अब hormone issuesहरुले गर्दाखेरि ब्लिडिङ डिसअर्डर्सहरु होला कुनै तरिकाको क्यान्सरहरुले गर्दाखेरि पनि हुन सक्छ अनि यसको ट्रिटमेन्ट पनि अब त्यो पनि कुन चाहिँ कारणले गर्दा हो अब त्यही अनुसारले गर्दाखेरि ट्रिटमेन्ट पनि त्यही अनुसारले हुन्छ त्यसैगरी नम्बर 3 मा छ डिस्मेनोरिया or painful periods यो त अब भन्नै पर्दैन पेनफुल पिरियडहरु नर्मली पेनफुल नै हुन्छ प्राय जस्तो तर कसैलाई चाहिँ हुँदैन लकी लकी फ्यू तर डिस्मेनोरिया चाहिँ दुई प्रकारको हुन्छ यो पनि सो प्राइमरी भयो अनि सेकेन्डरी भयो प्राइमरीमा चाहिँ अरु केही कारण हुँदैन प्राइमरी डिस्मेनोरियामा चाहिँ जस्ट पेनफुल पिरियड अनि सेकेन्डरी डिस्मेनोरियामा चाहिँ एउटा पर्टिकुलर एउटा कारण हुन्छ एउटा कन्डिसन हुन्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो भएको हुन्छ जस्तै एन्डोमेट्रियोसिस भयो शुक्रबारले अघि कुरा गरेको अथवा फाइब्रोइड्सले गर्दाखेरि हुन सक्छ त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो पाठेघरमा मासु पलाउनु सो प्राइमरी र सेकेन्डरी डिस्मेनोरिया भयो अनि नम्बर 4 मा छ इरेगुलर पिरियड्स यो पनि कोही कोही बेला कमन हुन्छ तर कोही कोही बेला चाहिँ केही अरे कन्डिसनले गर्दा हो भनेर अवेयर हुनुपर्ने हुन्छ सो नर्मली पिरियड मैले अघि भनेको जस्तै एभरेजमा चाहिँ 5 दिन हुनुपर्ने हो तर कोही कोही बेला धेरै हुने कोही कोही बेला थोरै हुने हुन सक्छ कि त कोही कोही बेला सडनली स्टप हुने अनि कति दिनसम्म नहुने कति महिनासम्म नहुने पनि हुन सक्छ यो चाहिँ मेनोपज हुनु बेलामा चाहिँ इट्स क्वाइट कमन इरेगुलर पिरियड हुनु अथवा तपाईले अब कन्ट्रासेप्सन लिनु हुँदैछ भने अनि कन्ट्रासेप्सन तपाईले अब रोक्नु भयो भने पनि एकदम इरेगुलर हुन सक्छ पिरियडहरु सो अरु कारणहरु चाहिँ अब त्यही प्रेग्नेन्सी भयो अघि भनेको जस्तै एकदम वेट लो छ भने पनि इरेगुलर हुन सक्छ अथवा स्ट्रेसले गर्दाखेरि पनि कोही कोही बेला हुन सक्दो रहेछ अनि लास्टमा छ प्रीमेन्स्ट्रुअल सिन्ड्रोम or PMS यो चाहिँ इट्स जस्ट सेट अफ सिम्पटम्स जुन चाहिँ हाम्रो hormones फ्लक्चुएट भएर हुने हो पिरियड हुने बेलामा अनि यो चाहिँ नर्मली पिरियड हुनुभन्दा 2 हप्ता अगाडिदेखिको सुरु हुन थाल्छ अनि पिरियड सुरु भएपछि हराउन थाल्छ सो यसमा चाहिँ हामीले अब हाम्रो मुड एकदम माथि तल हुने घरिघरि एकदम डिप्रेस फिल हुने अनि घरिघरि एकदम इरिटेटिङ फिल हुने कि त टाउकोहरु दुख्ने एकदम थकित फिल हुने एकदम पेट ढुस्सा फिल हुने त्यस्तोहरु हुन सक्छ अनि यो पनि एकदम कमन नै हो पेन किलरहरु कोही कोही बेला युज गरिन्छ कोही कोही बेला एक्सरसाइजले हेल्प गर्छ कि त ब्यालेन्स्ड हेल्थी ब्यालेन्स्ड डायट खायो भने पनि अलिकति थोरै हुने हुन्छ सो these are the different variations or conditions menstruationमा हुने अब हामी let's move on so हामीले अब मेन्स्ट्रुएसनको बारेमा कुरा गर्यौं अब त्यसै गरेर नेचुरली के हुन्छ पछि गएर मेनोपज हुन्छ है मेनोपज भनेको चाहिँ महिलाहरुको पिरियड बिस्तारै बिस्तारै त्यहाँदेखि एकैचोटी सबै कम्प्लिटली स्टप हुने हो अनि यो चाहिँ ग्रेजुअली हुन्छ अनि एभरेजमा चाहिँ 45 years to 55 years सम्म हुन्छ अनि यसले गर्दाखेरि चाहिँ इस्ट्रोजन एउटा हार्मोन जुन हुन्छ महिलाहरुमा त्यो पनि बिस्तारै बिस्तारै थोरै 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 हुँदै जान्छ कोही कोही बेला चाहिँ 40 वर्ष भन्दा अगाडि मेनोपज भयो भने त्यसलाई चाहिँ हामी प्रीमेच्योर मेनोपज or premature ovarian insufficiency पनि भन्छौं त्यो पनि हुन सक्छ सो कमन सिम्पटम्स सो मेनोपजमा के हुन्छ सिम्पटम्सहरु यो इन्फोग्राफिकमा तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ फर्स्टमा छ अब इरेगुलर पिरियड्स यो अघि मैले भनेको जस्तो मेनोपज हुनु हुने बेलामा इरेगुलर पिरियड्स हुन्छ सेकेन्डमा छ हट फ्लशेसहरु अब यो चाहिँ एकदम तातो फिल हुने सडनली अचानक एकदम तातो फिल हुने अनुहारमा छातीमा घाँटीमा त्यस्तो हुन सक्छ नम्बर 3 मा छ डिफिकल्टी कन्सन्ट्रेटिङ एकदम
सोच्न नसक्ने, कन्सन्ट्रेट गर्न नसक्ने त्यस्तोहरू हुनसक्छ। फोर्थमा छ लस अफ लिबिडो, सो सेक्सुअल डिजायरहरू नहुने, सेक्स ड्राइभ नहुने, घट्ने त्यस्तो हुनसक्छ। नम्बर 5मा छ भेजाइनल ड्राइनेस, अनि कोही कोही बेला पेन पनि हुनसक्छ, इचिङहरू, चिलाउने, अलिकति डिस्कम्फर्ट हुने त्यस्तो पनि हुनसक्छ। अनि त्यसै गरी फटिग, अब एकदम थाकेको फिल हुने, अनि नाइट स्वेट्स, त्यो चाहिँ हट फ्लसेस तर राति एकदम तातो फिल हुने, एकदम पसिना आउने राति सुत्ने बेलामा त्यस्तो हुनसक्छ। मुड स्विङ्सहरू, अब घरि एकदम डिप्रेस फिल हुने, अनि घरि एकदम खुसी फिल हुने, घरि इरिटेटिङ फिल हुने त्यस्तो हुनसक्छ। स्लिप डिसअर्डर्स, अब राम्रो सुत्नु नसक्ने, राति अब नाइट स्वेट्सहरू भएपछि सुत्नु पनि नसक्ने त्यस्तो हुनसक्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि दिनमा चाहिँ एकदम मुड स्विङ्स झन् नराम्रो हुनसक्छ। अनि लास्टमा छ हेडेक्स। अरू चाहिँ अब पाल्पिटेसन्सहरू, मुटु एकदम मुटुको गति एकदम छिटो ढिलो त्यस्तोहरू पनि हुनसक्छ। सो मेनोपजमा अब कसरी हाउ टु म्यानेज मेनोपज हुँदाखेरि है, कोही कोही बेला सिम्टम्स एकदम नराम्रो भयो भने, यस्तोहरू भयो भने मेनोपजमा चाहिँ मेन ट्रिटमेन्ट चाहिँ हर्मोन रिप्लेसमेन्ट थेरापी हो। त्यो चाहिँ अब हामीले हर्मोन्सहरू जुन चाहिँ लुज गर्दैछौँ, अब त्यो इस्ट्रोजन एकदम डिक्लाइन हुँदैछ, हौ त्यो चाहिँ रिप्लेस गर्नुपर्ने हुन्छ। सो वी क्यान डु द्याट। अनि प्रोजेस्ट्रोजन भन्ने हर्मोन हुन्छ, त्यो पनि अब यु माइट निड टु रिप्लेस द्याट एज वेल। अनि HRT हर्मोन रिप्लेसमेन्ट थेरापी चाहिँ मेनोपोजल सिम्टम्सहरूलाई हटाउनु एकदम इफेक्टिभ छ। अनि त्यसले गएर पछि हाम्रो अस्टियोपोरोसिस भन्ने एउटा कन्डिसन छ, हौ त्यो पनि प्रिभेन्ट गर्न सक्छ। त्यसको बारेमा म अलिक पछि कुरा गर्नेछु। अनि अरू म्यानेजमेन्टहरू चाहिँ अब हट फ्लसेसहरू हुँदाखेरि लुगाहरू अलिकति लाइट खालको, नरम खालको लाउने, सावर गर्दाखेरि चिसो पानीमा सावर गर्ने, अनि ट्रिगर फुडहरू नखाने, जस्तै अब स्पाइसी पिरो खानाहरू नखाने त्यस्तोहरू। अनि त्यसै गरी भजाइनल ड्राइनेस छ भने अब इस्ट्रोजन क्रिम भन्ने पनि युज गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी अब राति नाइट स्वेट्सहरू भयो भने, अब राति एकदम गर्मी भयो भने अब बेडरुम कुल राख्नु, विन्डोजहरू खोल्ने, त्यस्तोहरू एकदम इजी लाइफस्टाइल चेन्जेसहरू त्यस्तोहरू गरेर पनि मेनोपोजको सिम्टम्सहरू चाहिँ म्यानेज गर्न सकिन्छ। क्याफिन रिड्युस गर्ने, सुत्नुको लागि अलिकति राम्रो होस् भनेर त्यस्तोहरू। सो यो इन्फोग्राफिकमा देख्न सक्नुहुनेछ, त्यही कफी धेरै नखाने, स्पाइसी फुडहरू धेरै नखाने, अल्कोहल कन्जम्सन थोरै गर्ने, स्मोकिङहरू नगर्ने, यो सबै कुराहरूले चाहिँ मेनोपोजको सिम्टम्सहरूलाई हेल्प गर्नेछ। सो मैले अलिकति मेन्सन गरेँ अघि अस्टियोपोरोसिस। यो चाहिँ एउटा कन्डिसन हो जुन चाहिँ महिलाहरूलाई चाहिँ धेरै इफेक्ट गर्ने हुन्छ, स्पेसली मेनोपोज पछि, जब चाहिँ हाम्रो इस्ट्रोजन भन्ने हर्मोन चाहिँ घट्दै जान्छ। अनि यो इस्ट्रोजन चाहिँ हाम्रो हड्डीहरूको लागि चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। सो जब अब इस्ट्रोजन घट्दै गएपछि हाम्रो हड्डीहरू पनि विक हुँदै जान्छ, बोन डेन्सिटीहरू चाहिँ घट्दै जान्छ। सो कुन महिलाहरूलाई चाहिँ रिस्क अलिकति धेरै हुन्छ, अनि त्यो मैले यहाँ लेखिरहेको छु यो स्लाइडमा, जसलाई चाहिँ अब मेनोपज एकदम चाँडो भएको छ, 45 इयर्सभन्दा अगाडि, और जसलाई चाहिँ अब पाठेघर चाहिँ सर्जरी गरेर निकालेको छ, अनि जसको चाहिँ थुप्रै एब्सेन्ट पिरियड्सहरू भएको छ, पिरियड नभएको, मेनोरिया भएको, उहाँहरूलाई चाहिँ अस्टियोपोरोसिस हुने रिस्क अलिकति धेरै हुन्छ। सो अस्टियोपोरोसिसको म्यानेजमेन्ट चाहिँ यो लिस्टमा यु क्यान सी। नम्बर 1 HRT, अघि मैले कुरा गरेको जस्तै हर्मोन रिप्लेसमेन्ट थेरापी भयो। अर्को भयो एक्सर्साइज गर्नु रेगुलरली, अब हाम्रो बोन स्ट्रेङ्थ, मसल स्ट्रेङ्थ बढाउने। अर्को भयो इटिङ अ हेल्थी डायट, त्यो त अब भन्नै पर्दैन। अर्को भयो गेटिङ सम सनलाइट, भिटामिन डी, अघि मैले प्रेग्नेन्सीको बारेमा कुरा गरेको जस्तै भिटामिन डी एकदम इम्पोर्टेन्ट हो क्याल्सियम र फस्फेट रेगुलेट गर्नुको लागि हाम्रो बडीमा। सो भिटामिन डी गेटिङ सम सनलाइट, नभए सप्लिमेन्टको द्वारा गऱ्यौँ भने इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट। अनि स्टपिङ स्मोकिङ, कटिङ डाउन अन अल्कोहल, त्यो त अब भन्नै पर्दैन, सबै कुरामा थुप्रै कन्डिसन्समा इट्स इम्पोर्टेन्ट। त्यसै गरी अर्को लास्ट अब टपिकमा मुभ गरौँ है, मेन्टल हेल्थ। मेन्टल हेल्थ चाहिँ इट्स अ भेरी ब्रड टपिक, अब कति ठुलो टपिक हो। यसको बारेमा चाहिँ हामीले यही इयर डाउन द लाइन एउटा छुट्टै हेल्थ टक गर्नेछौँ मेन्टल हेल्थमा। तर स्पेसिफिकली महिलाहरूलाई हुने मेन्टल हेल्थ प्रब्लम्सहरूको बारेमा चाहिँ म कुरा गर्नेछु। सो नम्बर 1मा छ पोस्टनेटल डिप्रेसन। यो चाहिँ यसलाई चाहिँ पोस्टपार्टम डिप्रेसन पनि भनिन्छ। यो चाहिँ एउटा जब चाहिँ अब डेलिभरी भएपछि गर्भवती महिलाहरूलाई हुने हो, अनि एकदम कमन हो। मैले लेखेको जस्तै अब 10वटा वुमेनमा एकजना
वुमेनलाई चाहिँ हुँदो रहेछ अनि पार्टनरहरूलाई पनि इफेक्ट हुँदो रहेछ अनि डिप्रेसन इन प्रेग्नेन्सी पनि हुन्छ त्यो चाहिँ एन्टिनेटल डिप्रेसन हो अनि त्यो चाहिँ 1 in 8 पिपललाई हुँदो रहेछ सो इट्स भेरी कमन अनि नेक्स्ट स्लाइडमा हेर्नु पर्यो भने साइन्स एन्ड सिम्पटम्स अफ पोस्टपार्टम डिप्रेसन यु क्यान सी यहाँ इरिटेसन एङ्गर अर रेज एकदम इमोसन्सहरू थपिँदै गएर एकदम ओभरवेल्म हुने एङ्जाइटी एकदम स्ट्रेस हुने कि त डिप्रेसन एकदम लो फिल हुने अनि ल्याक अफ कन्सन्ट्रेसन हुने कन्सन्ट्रेट गर्न नसक्ने राति सुत्न नसक्ने त्यही एङ्जाइटीले गर्दा स्ट्रेसले गर्दा अनि ल्याक अफ कनेक्सन अब यो कुराहरू एक्सपिरियन्स भइरहेको छ भने आफूलाई आइसोलेट हुने अनि कनेक्सन्सहरू नबनाउन सक्ने आफ्नो फ्यामिलीमा कुरा गर्न नसक्ने त्यस्तोहरू हुनसक्छ अनि एउटा अर्कै कन्डिसन पनि छ बेबी ब्लुज भनिन्छ त्यसलाई चाहिँ त्यो चाहिँ पोस्टपार्टम डिप्रेसन भन्दा भिन्दै हो त्यसमा चाहिँ अब मेनी वुमेन फिल अ बिट डाउन अनि अलिकति एङ्सियस अनि टियरफुल हुन सक्ने हुन्छ त्यो चाहिँ डेलिभरी गरिसकेपछि द फर्स्ट विक आफ्टर डेलिभरी त्यस्तो फिल हुन्छ तर यो चाहिँ इट्स भेरी नर्मल टु फिल दिस अनि इट्स नट पोस्टपार्टम डिप्रेसन किनकि यो चाहिँ 2 हप्ताभन्दा धेरै चाहिँ लास्ट हुँदैन सो दिस इज कल्ड बेबी ब्लुज एन्ड इट्स भेरी डिफ्रेन्ट फ्रम पोस्टपार्टम डिप्रेसन तपाईँको अब यो सिम्टम्सहरू चाहिँ एकदम लङ्गर लास्ट भयो भने त्यसलाई चाहिँ पोस्टपार्टम ओर पोस्टनेटल डिप्रेसन हो भनिन्छ त्यस्तो भयो भने चाहिँ अब इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट to notice and highlight that and be aware of that if you're the partner of the woman who has just given birth and is experiencing this. It's important to know about this. So how to cope with PPD? Abo first kuro ta ask for help, I think, at home. So share garnu kuraharu afno partner sanga athwa family members haru afno midwife sanga support groups haru pani huncha त्यस्तोहरू पनि जोइन गर्न सक्नुहुनेछ सो सिक प्रोफेसनल हेल्प आफ्नो जिपीद्वारा आफ्नो ओबिजिवाइन डक्टरदेखि अरू थेरापिस्टहरू रिफरल गर्न सक्नुहुनेछ त्यसै गरी अब मटर्निटी लिभमा हुनुहुन्छ भने घरमा धेरै स्ट्रेस नलिने एङ्जाइटी नलिने अनि रेस्ट गर्नु कोसिस गर्ने त्यसले गर्दाखेरि पनि अलिकति इज हुनसक्छ तर मोस्ट इम्पोर्टेन्टली चाहिँ त्यो सपोर्ट सिस्टम बिल्ड गर्ने अनि कुराहरू सेयर गर्नेदेखि चाहिँ सुरु हुन्छ अरू पनि अब सेल्फ हेल्प यु क्यान अल्सो ट्राई थिङ्स योर सेल्फ हेल्पको लागि डु थिङ्स यु इन्जोय हबिजहरू होला अब तपाईँको अब किताब पढ्ने कि त एक्सर्साइज गर्ने त्यस्तोहरू अनि लास्टमा चाहिँ मेडिसिन्स अब मेडिकेसन पनि हुन्छ एन्टिडिप्रेसेन्ट्सहरू प्रिस्क्राइब गर्न सकिन्छ कि त अरू स्पेसिफिक थेरापीहरू कग्नेटिभ बिहेभियर थेरापी भन्छ हो त्यो पनि गर्न सकिन्छ So this is the last part of the talk on dementia. Dementia is also quite common महिलाहरूमा womenहरूमा as you can see 61% चाहिँ women हुँदो रहेछ जसलाई चाहिँ dementia एफेक्ट गर्छ अनि 60s मा चाहिँ womenहरू चाहिँ अब twice as likely रहेछन् हैन Alzheimer's disease develop गर्ने And dementia is the leading cause of death for women in the UK. So that's also quite an important figure. Dementia, this is also a very broad topic. And as you can see on the infographic here, thupray forms huncha, thupray prakarko huncha dementia pani. Just to give you guys an idea, kati धेरै प्रकारको हुँदा रहेछ भनेर. So dementia चाहिँ एउटा umbrella term हो अनि यो चाहिँ अब एउटा collection of symptoms लक्षणहरू जुन चाहिँ अब डिफरेन्ट कन्डिसन्सहरूमा पाउन सकिन्छ अनि यो डिमेन्सियाको अर्ली साइन्सहरू चाहिँ मैले यहाँ देखाइरहेको छु यो इन्फोग्राफिकमा सो मेमोरी लस भयो अब नर्मली पनि मान्छेहरूले केही कुराहरू बिर्सिने हुन्छ एकदम फर्गेटफुल हुन्छ तर डिमेन्सियामा भएको मान्छेहरूले चाहिँ चिजहरू बिर्सिने चाहिँ एकदम कमन तरिकाले बिर्सिने एभ्रीडे कुराहरू भर्खर भएको कुरा बिर्सिने अनि त्यस्तो खालके चाहिँ हुन्छ डिमेन्सियामा चाहिँ अनि पछि गएर यही मेमोरी लसले गर्दाखेरि चाहिँ डेली लाइफमा फङ्सन गर्नु चाहिँ एकदम गाह्रो हुन्छ अनि नम्बर 2 भयो डिफिकल्टी परफर्मिङ फेमिलियर टास्क्स सो यो एभ्रीडे कुराहरू हामी गर्छौँ जस्तै अब दाँत मोल्ने खाना बनाउने त्यस्तो कुराहरू चाहिँ गर्नु गाह्रो हुन्छ डिमेन्सिया भएको मान्छेहरूलाई चाहिँ किनकि तिनीहरूलाई चाहिँ अब कुन चाहिँ अर्डरमा गर्ने कुराहरू त्यो पनि थाहा हुँदैन कोही बेला त्यस्तो हुन सक्ने हुन्छ So number 3 मा छ disorientation to time and place अब कता छु
के समय भइरहेको छ अहिले त्यो पनि थाहा हुनु एकदम कन्फ्युज हुने अब दिन हो कि रात हो त्यस्तोहरू कन्फ्युज हुन सक्ने हुन्छ अनि कोही बेला गइरहेको ठाउँ पनि अब बिर्सिने त्यस्तो खालके हुनसक्छ कोही बेला अब राति बेलुकी पो अब ब्रेकफास्ट खानु मन गर्ने त्यस्तो त्यस्तो हुनसक्छ अनि अब अर्को भयो पोर एन्ड डिक्रिज जजमेन्ट त्यसै गरी डिसिजनहरू राम्ररी बनाउन नसक्ने त्यस्तो हुनसक्छ सो कोही बेला अब खाना बनाउनुको लागि खाना किन्दाखेरि कति धेरै खाना किन्ने त्यस्तो खालके हुनसक्छ चेन्जेस इन मुड पर्सनालिटी ओर बिहेभियर त्यसै पनि हाम्रो मुडहरू कति हाम्रो लाइफमा के भइरहेको छ त्यसले अफेक्ट हुन्छ तर डिमेन्सिया भएको मान्छेहरूलाई चाहिँ केही कारण नभइकन नै इमोसनल हुने कि त इमोसन नभएको जस्तो हुने त्यस्तो हुनसक्छ कि त एकैछिनमा मुड चेन्ज हुने केही कारण बिना त्यस्तो पनि हुनसक्छ अनि पछि गएर अब फर इक्जाम्पल तपाईँले अब केही जोक भन्नुहुँदैछ डिमेन्सिया भएको मान्छेलाई तर उहाँ चाहिँ अचानक रुनु होला त्यस्तो खालके अचानक मुड चेन्ज हुनसक्छ प्रब्लम्स विथ इमेजेस एन्ड स्पेसल अवेरनेस यो चाहिँ डिमेन्सिया भएको मान्छेहरूलाई कोही बेला चित्रहरू हेर्नु नक्साहरू हेर्नु अनि हेरेर चाहिँ के हो खालके बुझ्नु नसक्ने खालके हुन्छ कोही बेला आँखा नै धमिलो भएको जस्तो पनि हुनसक्छ अनि कोही बेला अब गाडी अगाडि छ भने त्यो गाडी र आफू भएको डिस्टेन्स चाहिँ पत्ता लगाउन नसक्ने त्यस्तो खालकेहरू अलिकति अवेरनेस नहुने त्यस्तो खालके हुनसक्छ अर्को चाहिँ अब मिसप्लेसिङ थिङ्स भयो त्यही फर्गेटफुलनेस अब त्यही बिर्सिने गरेर नर्मल कुराहरू एभ्रिडे कुराहरू अब मिसप्लेस गर्ने जस्तै चाबी अब गाडीको चाबी मिसप्लेस गर्ने त्यस्तो खालके तर एकदम फ्रिक्वेन्टली एकदम धेरै एभ्रिडे त्यस्तो हुनसक्छ विड्रल फ्रम वर्क अर सोसल एक्टिभिटिज यो त अब सबै यो सिम्टम्सहरूले गर्दाखेरि पनि हो अब एकदम आइसोलेट फिल हुने कि त अब टिभीकै अगाडि कति घन्टासम्म बसिरहने त्यस्तो खालके कि त सुत्नु पनि अब कति लामो बेरसम्म सुत्ने त्यस्तो खालके हुनसक्छ अनि प्रब्लम्स विथ ल्याङ्ग्वेज एन्ड कम्युनिकेसन यो पनि कोही बेला त अब नर्मली पनि हामी बोल्दाखेरि कोही बेला हामीले कुन वर्ड्सहरू अब बिर्सिन्छौँ कि त कुन वर्ड चाहिँ हामीले पत्ता लगाउन सक्दैनौँ तर डिमेन्सिया भएको मान्छेहरूलाई चाहिँ वर्ड्सहरू पत्ता लगाउने त होइन तर कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट अनरिलेटेड वर्डहरू शब्दहरू युज गर्ने त्यस्तो खालके हुनसक्छ अनि लास्टमा छ डिफिकल्टी प्लानिङ अर सल्भिङ प्रब्लम्स सो यो सबै सिम्टम्सहरूले गर्दाखेरि नै अब प्रब्लम सल्भ गर्नु गाह्रो हुन्छ त्यसै पनि सो त्यसै गरी यो अब अर्ली साइन्सहरू तपाईँहरूले अब तपाईँहरूको कसैको देख्नुभयो भने इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट टु जस्ट रेज द्याट फ्ल्याग with them or GP-सँग or अरू फ्यामिली मेम्बर्सहरूसँग सो डिमेन्सियाको ट्रिटमेन्ट चाहिँ के हो अब ब्रोडली स्पिकिङ चाहिँ दबाई दिन सकिन्छ मेडिकेसन अब यो चाहिँ डिमेन्सियाको एउटा दबाई चाहिँ हुँदैन तर त्यो सिम्टम्सहरूलाई कन्ट्रोल गर्ने अब डिप्रेसन छ भने एन्टी डिप्रेसन दिने त्यस्तो खालके त्यसरी चाहिँ म्यानेज गर्न सकिन्छ माइन्ड स्टिमुलेटिङ एक्टिभिटिज यो चाहिँ अब हाम्रो जस्तै हाम्रो अब शरीरलाई हाम्रो बडीलाई रेगुलर एक्सर्साइजहरू चाहिरहेको हुन्छ त्यसरी नै हाम्रो दिमाग माइन्डलाई पनि अब रेगुलर एक्सर्साइज चाहिन्छ जस्तै अब पजल्सहरू भयो गेम्सहरू भयो अब रिडल्सहरू त्यस्तोहरू चाहिँ हाम्रो ब्रेनलाई इङ्गेज गर्ने त्यस्तो खालके एक्टिभिटिजहरू गर्यो भने पनि यो डिमेन्सियामा जुन चाहिँ अब हाम्रो ब्रेनको फङ्सन चाहिँ अब डिक्लाइन हुँदै जान्छ हौ त्यो चाहिँ अलिकति हामीले रोक्न त सक्दैनौँ तर अलिकति ढिलो डिक्लाइन होस् भनेर चाहिँ त्यसरी चाहिँ हामीले रिलिभ गर्न सक्छौँ त्यसै गरी थेरापी भयो अब थेरापी चाहिँ थुप्रै तरिकाको थेरापी हुन्छ म्युजिक थेरापी डान्स थेरापी पनि हुन्छ है रेमिनिसेन्स थेरापी पनि हुन्छ यो चाहिँ अब हाम्रो मेमोरीलाई वर्क गर्ने त्यस्तो खालके थेरापीहरू हुन्छ अनि लाइफस्टाइल चेन्जेस त्यो चाहिँ अब लाइफस्टाइल त अब इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट इन एनी कन्डिसन अब जस्तै तपाईँको अब सुत्ने स्लिप हाइजिन त्यो अब राम्रो छ भने इट क्यान इम्प्याक्ट योर मेन्टल हेल्थ अर्को प्रपर न्युट्रिसन भयो स्टेइङ एक्टिभ अब एक्सर्साइजहरू गर्ने अनि सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट अब एउटा सपोर्ट सिस्टम होस् त्यसले गर्दाखेरि पनि डिमेन्सियासँग भएको मान्छेहरूलाई कोप गर्न एकदम हेल्प गर्छ So these are the main different types of treatment that we can do.
So we talked about a lot of things in this talk. तर अझै women's health अब there's so much to cover. तर यो दुईटा पेजेसमा चाहिँ you can see it's a recommended screening guide for healthy women. So healthy हुनुको लागि चाहिँ अब के कुरा चाहिँ हामीले मोनिटर गरिराख्नुपर्छ भनेर चाहिँ एउटा आइडिया दिनुको लागि हो. अनि यो चाहिँ एकदम मजाले छुट्टाएको छ. So general health, heart health, मुटुको bone health, हड्डीहरू, डायबिटिज, हाम्रो सुगर, breast health यसको बारेमा त सुब्बाले अलिकति कुरा गर्यो. अनि reproductive health, cervical cancerहरूको बारेमा, colorectal, eye and ear, dental and mental, अनि लास्टमा चाहिँ immunizations. So regularly अब तपाईँको जिपीबाट पनि लेटर आइराख्नु पर्ने हो. जस्तै cervical cancerको लागि स्क्रिनिङ, त्यसको लागि त कति लेटर आइरहेको छ. अब 25 वर्ष पुगेपछि रेगुलरली स्क्रिनिङ गर्नुपर्ने हुन्छ. त्यसको लागि लेटर आउँछ. अनि it's very easy. The service हाम्रो जुन चाहिँ छ युकेमा. त्यसै गरी अब dental hygiene is very important. Every year चेकअप गर्नु भन्छ. अनि त्यसै गरी भ्याक्सिनेसन्सहरू पनि अपडेट गरिराख्नु. हाम्रो जिपीलाई सोध्यौँ भने हाम्रो भ्याक्सिनेसन हिस्ट्री एकदम सजिलो तरिकाले पाउन सकिन्छ. अनि त्यसै गरी अब कुन भ्याक्सिनेसन्सहरू चाहिन्छ, कुन चाहिँदैन, त्यसरी हामीले अपडेट गर्न सकिन्छौँ. अनि त्यसै गरी अरू जस्तै ब्लड सुगर भयो, ब्लड प्रेसरहरू, त्योहरू पनि रेगुलरली अब मोनिटर गरिराख्नु इज इम्पोर्टेन्ट. हामीले हाम्रो लास्ट हेल्थ टकमा हार्टको डिजिजेसहरू डिस्कस गर्दाखेरि पनि कुरा गरेको थियौँ. द्याट मोनिटरिङ ब्लड प्रेसर त्यस्तोहरू इट्स क्वाइट इम्पोर्टेन्ट भनेर. अनि त्यसै गरी थाइरोइड टेस्ट त्यस्तोहरू पनि इम्पोर्टेन्ट नै हुन्छ. अब पछि गएर हामी एन्डोक्राइन सिस्टमको बारेमा एउटा टक गर्नेछौँ. अनि त्यसमा मेबी वी विल टक अबाउट इट इन मोर डिटेल. तर these health checks, monitoring your health, एकदम महत्त्वपूर्ण, एकदम इम्पोर्टेन्ट हो. सो त्यसै गरी अब म यो टक चाहिँ अब एन्ड गर्नु पर्यो. We would like to thank everyone who attended. Thank you all for coming today. I hope you guys can take some key messages home tonight. And also there is a feedback form if you guys could kindly fill it.